So, good afternoon, dear students. Let's come back to the moving charges and magnetism. Yesterday, we have discussed the synopsis. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So the given question is the galvanometer coil has a resistance of 15 ohm and gives full scale deflection for current of 4 milliampere. So this basically this question is on the concept of conversion of galvanometer into ammeter. See, galvanometer is there. It has a coil of resistance 15 ohm. So we say that the galvanometer resistance is G, that is 15 ohm. Okay, it gives a full scale deflection for a current of 4 milliampere. If full scale deflection, the galvanometer is giving the full scale deflection, then the current present in the galvanometer is given by Ig, current in the galvanometer, that is 4 milliampere. Okay, to convert it into an ammeter, so galvanometer should be converted into ammeter of range 0 to 6 ampere. So what is the range of ammeter to be converted? That is 6 ampere. I, that is the range of ammeter, that is 6 ampere. The current in the galvanometer is 4 milliampere. The resistance of the galvanometer is 15 ohm. Then how do you convert a galvanometer into ammeter? Yesterday you seen that the conversion of galvanometer into ammeter. How do you convert a galvanometer into ammeter? Galvanometer should be converted, it is converted into ammeter by connecting a low resistance or a shunt resistance in parallel, right? So let us say main current is I, the current through the galvanometer is Ig, and this current is I minus Ig. So this is the shunt resistance or a low resistance which is to be connected to convert galvanometer into ammeter. Now the given data is this. Now how do you calculate the value of galvanometer coil resistance ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, full scale deflection Ig value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, next I value main current value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? The shunt resistance which is to be connected in parallel to convert a galvanometer into ammeter. So you know the formula, that is the shunt resistance S, that is equal to Ig into G divided by I minus Ig. So this is the formula to be calculated, formula to calculate the low resistance which is connected in parallel to convert the galvanometer into voltmeter. Okay. So now the values of Ig is given, G is given, I value is given. So substitute here, right? So yes, that is equals to value of Ig is given 4 milli. Milli means 10 to the power of minus 3, right? G value given, that is 15. Okay, divided by I minus Ig. I value is 6 minus value of Ig again 4 milli. 4 into 10 to the power of minus 3. So 15 into 4, that is 60 into 10 to the power of minus 3 divided by 6 minus, this is 0.004 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? So 6 ಅಲ್ಲಿ 0.004 ಕಳೆದ್ರೆ it is very negligible value, so that we can say that it is only rough, it is rounded off to 6 only. So this becomes 60 into 10 to the power of minus 3 divided by 6. So 6 tens are, therefore it is 10 into 10 to the power of minus 3, or it can be written as 10. 10 power minus 3 is milli, right? So resistance unit is ohm. So 10 milli ohm. So by connecting a 10 milli ohm here, galvanometer may be converted into ammeter for this situation. So which is the correct answer? 10 milli ohm resistance to be connected in parallel to the given galvanometer. So this is the first one, is itself a correct answer. 10 milli ohm is also answer is there, to be connected in series ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್
ಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. So let us move to the next problem. A straight wire of mass 200 gram. A straight wire. A straight wire. Okay. A straight wire of mass is given 200 gram. So mass of the object is given. Mass, that is 200 gram. So gram na kg convert ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 200 into 1 gram is 10 to the power of minus 3 kg. Okay. And the length of the wire is given. What is the length of wire? The length of wire, that is 1.5 meter. Okay. Carries a current of 2 ampere. That current carried by the wire is 2 ampere. Okay. It is suspended in the midair by a uniform horizontal magnetic field. The magnitude of B is, assume that G is value given. So let us say ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಏರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ wire. So it should not fall down. It should not fall down because it is suspended in the mid-air. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇದರ ಟ್ರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಟ್ರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವೈರ್, ಎನಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವೈರ್, any current carrying wire kept in a magnetic field experiences a force. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಐ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಐ ಎಲ್. ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ವೈರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? ಐ ಇಂಟು ಎಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. The cross product is between the magnetic field and the length. Okay. Length ಹೀಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 90? ದಟ್ ಇಸ್ 1 into BIL is BIL. So therefore the magnetic force F is equals to, the value of B is given, right? Okay. The magnitude of B, ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಎಂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಇಂಟು ಜಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಂ ಜಿ is equals to B into I into L. So mass is given, acceleration due to gravity, it is assumed that 9.9. So mass value, so ನಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಇಂಟು ಎಲ್.
The value of mass is given. So 200 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು 200 into 10 power minus 3 kg ಆಗುತ್ತೆ. Acceleration due to gravity, assume that 9.9 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Let us take it as 10. 9.9 10 ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ. So I value is given. I value 2 ampere, that is 2 into length is given 1.5 meters. Okay. ಸೊ 200 ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಪ್ಪ? 2 into 10 to the power of 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 200 2 into 10 to the power of 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ -3 plus 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 plus 1 plus 3 minus 3 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.5 into 2, that is 3. So what is 2 by 3? 2 by 3 is nothing but 0.66 Tesla, right? 0.66 Tesla, that is the unit of magnetic field. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ? 0.66. So this is the concept based on the force experienced by conductor kept in a magnetic field. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 ampere, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ಏರ್ ಬೈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರೂ ವೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. Fm BIL, Fm mg, these are equal. Then we can find the magnetic field which holds the conductor without the falling down. Okay. Okay. The next problem. Okay. See here. When deuterium and helium are subjected to an acceleration field simultaneously, then ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಒಂದು, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಸೊ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಪ್ಪ? 1H2, ರೈಟ್? ಹೀಲಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ರೈಟ್? 2H4. ಇದು ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ, ಇದು ಹೀಲಿಯಂ. ಓಕೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಫೀಲ್ಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಬೋತ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೋತ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ. Deuterium accelerator fast, helium accelerates faster, neither of them is accelerated. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅವು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಲಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೈದರ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ nor helium are accelerated in the field, whether it may be electric field or magnetic field. ಹಾಗಾಗಿ neither helium nor deuterium are accelerated in the field. ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay. So next problem. So read the problem. Solenoid. The concept of solenoid. 1.5 meter long and 0.4 centimeter in diameter. Possesses 10 turns. ಒಂದು solenoid ಇದೆ. So solenoid ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. A device which can produce the magnetic field inside. So ಇದರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ವೈರ್ಗಳು, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಥಿಯರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿದಿರಿ.
ಓಕೆ, ಆ ತರದ ಒಂದು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅವ್ರ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ 1.5 ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ 0.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಇದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 0.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಪೊಸೆಸಸ್ 10 ಟರ್ನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ 10. ಓಕೆ, ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10 ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 10 ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 10 ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 10 ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಎ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 5 ಫಾಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 5 ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗೆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಡೆರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಐ. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಎನ್ ಐ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at the center of solenoid, that solenoid is infinite solenoid. So B is equal to mu naught Ni. So ಇಲ್ಲಿ mu naught ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is 4 pi into 10 to the power of minus 7. The value of mu naught is 4 pi into 10 to the power of minus 7. Number of turns per unit length, capital N by L ಅಂದ್ರೆ number of turns per unit length, which is given by small n. So what is the number of turns per unit length? 10 centimeter. 10 centimeter to the power of minus 1 ಇದೆ. ಸೊ centimeter to the power of minus 1 ಅಂದ್ರೆ 10 into 10 to the power of minus 2 whole to the power of minus 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ minus 2 minus 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 into 10 to the power of plus 2. 10 per centimeter. 10 per centimeter ಅಂದ್ರೆ 10 into 10 to the power of minus 2 whole to the power of minus 1. Minus into minus plus 2 into 1 is 2. 10 ಹಾಗೆ ಇದೆ, 10 to the power of plus 2. So what is the current flowing in it? Current flowing in it is given by 5 ampere. Current flowing is 5 ampere. So that is 5. So this will be equal to 4. 10 into 5, 50. 50 into 4 is 200. So this is 4 into 10, 40 into 5, that is 200 into 10 to the power of minus 7. Minus 7 plus 2 plus 1, 3. 3 minus 4, right? Minus 7 plus 3 is minus 4. So this can be written as 2 into 10 to the power of 200. 2 into 10 to the power of 2 into 10 to the power of minus 4. So that is equal to 2 into 10 to the power of minus 2. ಪೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪೈ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಪೈ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫೋರ್ ಪೈ ಇಂಟು 10 to the power of minus 7 plus 3 minus 4 into 5. So this is 4 5s are 20 pi into 10 to the power of minus 4. So this is 2 pi into 20 na into 10 power 1 ಅಂತ ಬರೋ, again 20 pi ಆಗುತ್ತೆ into 10 to the power of minus 4. So this is 2 pi into 10 to the power of minus 4 plus 1, that is minus 3 Tesla. So 2 pi into 10 to the power of minus 3 Tesla. So the option given is, first option is the correct options. Okay. So this is the concept based on solenoid. Solenoid na centrally magnetic field ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? B is equal to mu naught N into I. So ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So this diameter is given to confuse you only. So
Concept behind this problem is magnetic field due to solenoid at the center, which is given by B is equal to mu naught N into I. Mu naught value is to 4 pi into 10 power minus 7. Number of turns per unit length 10 per centimeter ಇದೆ. Per centimeter ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 2 whole power minus 1, 10 power plus 2, 10 into 10 power plus 2. Current in this is 5. So powers ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 7 plus 3, that is minus 4. 5 into 4, that is 20 pi. So 20 ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು 2 into 10 power 1. So ಹಾಗಾಗಿ 2 pi into 10 power 1, 10 power minus 4. Minus 4 plus 1, that is minus 3. So this is the magnetic field at the center of solenoid. Okay. Okay. So the next problem is ನೋಡಿ, a wire PQR, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈರ್ ಇತ್ತು PQR as shown in the figure, and it is placed in a region of uniform magnetic field B. The length of PQ is equal to QR is equal to L. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ PQR. ಓಕೆ, ಈ ಲೆಂತ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, then the current 1 ampere flows through the wire as shown. So 1 ampere current ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. The magnitude of force on PQ and QR. Magnitude of force on PQR. ಈ PQ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಈ RQ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ PQ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, QR ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ PQ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ BIL sin theta. BIL sin theta, where B is the magnetic field, I is the current flowing in the conductor, L is the length of the conductor. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ PQ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? PQ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? RQ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ PQ is a conductor having the current 1 ampere, okay, which is parallel to the magnetic field direction. So parallel ಇದ್ದಾಗ length of the conductor is parallel to the magnetic field. ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? L cross B, the cross product between length of the conductor and magnetic field. So magnetic field ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? 0. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 0 ಹಿಯರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ PQ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ PQ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 0. ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 0, ದೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ F, that is equal to BIL sin theta. BIL sin 0 degree. What is sin 0 degree? 0. 0 into anything is 0. So the magnetic force experienced by ಯಾವುದು? PQ. Magnetic field experienced by PQ, that is equal to 0. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು RQ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಲೆಂತ್, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? F experienced by the conductor QR. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ theta is equal to 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಆಂಗಲ್ ನ ಎಷ್ಟಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಹೀಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. sin 90 is 1. Then BIL sin 90 degree. What is sin 90 degree? That is 1. Then force experienced by the conductor QR in a magnetic field is BIL. So force experienced by PQ is 0 and the force experienced by QR is 0.
Any conductor which is kept parallel to the magnetic field experiences zero force, zero magnetic force. A conductor which is perpendicular to the direction of magnetic field experiences the maximum force, that is BIL. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ದೆಷ್ಟು ಝೀರೋ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ದೆಷ್ಟು BIL. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಪಿ ಕ್ಯೂದು ಝೀರೋ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ದು BIL, ಸಿಂಗಲ್ ಐ ಎಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ BIL. ಓಕೆ, 0, BIL. ಅಕಸ್ಮಾತ್ BIL, 0 ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತಿರ್ತಿತ್ತು? BIL, 0. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? BIL, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, the next problem, that is a circular coil carrying a current. Circular coil ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? Current, magnetic field due to circular coil. Magnetic field due to circular coil. Magnetic field due to circular coil ಅಂತ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Carrying a certain current produces a magnetic field B naught at its center. ಸೊ ಈಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? B naught. The magnetic field at center is B naught. The coil is now rewound so as to have 3 turns and the same current is constant. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? rewound so as to have 3 turns. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲ್ ನ ವಾಪಸ್ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ rewound ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಒಂದಿದ್ದು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ರೀವೌಂಡ್ ಮಾಡಿ 3 ಟರ್ನ್ಸ್ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1, 2, 3, ರೈಟ್? ಹೀಗಿದ್ದು ರೀವೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗಲಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಎನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ 3n, ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ n, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ 3n. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಲೂಪ್ ನ ರೀವೌಂಡ್ ಮಾಡಿ 3 ಟರ್ನ್ ಬರೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ 3n. ಸೊ ಈಗ same current is passed through the new magnetic field at the center. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ B1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ B1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? B naught ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ 3n. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು CET ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ದ B at this center ಅಥವಾ B1 divided by B2, that is equals to N1 square divided by N2 square, that is equal to R2 square divided by R1 square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R1 ಇದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀವೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲ್ದು R2 ರೇಡಿಯಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ R1 R2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ R1 R2 ತಗೋಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ N1 N2 ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ B1 divided by B2, that is equal to N1 square divided by N2 square. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? B2.
So from this, what is B2? B2 that is equals to B1 into N2 square divided by N1 square. B1 N2 square divided by N1 square. Okay. So therefore, B2 that is equal to B1 and rest kodidevi. B1 is B0. So B0 into N2 square. So N2 square andre 3N square. So 3N whole square divided by N1 is N. So this will be equal to B0 3 square, that is 9 N square divided by N1 square is N square. So N square gets cancels out. Final answer is 9 times that of B0. So initially B0 ittu, ಆ rewound ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9 B0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2, 9 B0. ಸೊ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. B1 by B2, ಇಲ್ಲಿ B1 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್. B2 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ರೀವುಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ B2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು B1 ಮತ್ತೆ B2 ಏನವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಇದು ಸಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್, ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ರೀವುಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ರೀವುಂಡಿಂಗ್. N1 is number of turns before rewounding, N2 is number of turns after rewounding. If the problem is asked on the basis of radius, then you can include B1 by B2 is equal to R2 square divided by R1 square. The formula ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ so that you can easily solve this problem. Okay. Let us move to the next problem. Okay. Problem given is a proton and deuteron, right? ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, proton particle, proton and deuteron with the same initial kinetic energy. Initial kinetic energy of both proton and neutron, deuteron are same. So ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Kinetic energy of proton is equal to kinetic energy of deuteron, that is ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ, K ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay. With the same initial kinetic energy, enter the magnetic field. ಎರಡು deuteron and proton are entering into the magnetic field in a direction perpendicular to the direction of field. So perpendicular ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿದೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಯಾವ ಪಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ. Perpendicular direction of field, it follows the circular path. What is the ratio of the radii of circular trajectories described by them? ಪ್ರೋಟಾನು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎರಡೂ ಸಹ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೆರಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಅವುಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ R is equal to mv divided by q into b. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ mv divided by qv. ನಿಮ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೆರಾನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಇಂಟು ವಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಬಿ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ that will be is equal to
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ವಿ ಅಂತಿದೆಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2m ಇಂಟು ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗೈನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಂ ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು kinetic energy K is equal to half m into v square, right? So multiplied by m divided by m. So that is equal to half m into m is m square v square divided by m. What is mv whole square? Mv whole square is nothing but p square, right? P square divided by 2m. Therefore, p square is equal to 2m into k. P square is equal to 2m into k. ಹಾಗಾಗಿ p is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ 2m into k. ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2m k ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ p is equal to ರೂಟ್ 2m k ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ 2m k ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಟೈಮು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2m. ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೇನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಂತ ಬರೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟಾನ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕೆ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್? 1h1. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ 1 ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಂಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಎರಡು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೆರಾನ್, radius of deuteron. So that is square root of 2 mass of deuteron into kinetic energy of deuteron, proton same ಇದೆ, divided by ಎರಡು ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೆರಾನ್. ಡ್ಯೂಟೆರಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? 1h2. what is this charge of this? charge is 1 into what is magnetic field? the same magnetic field. ಓಕೆ, ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದಾನಲ್ವಾ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೈ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೈ ಅಂದ್ರೆ radius of proton to that of radius of deuteron. So that is equal to square root of 2 into mass of proton. So mass of proton ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ u ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. mass of proton is u into k divided by b. ಈ ಡಿವೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ b divided by square root of 2. what is mass of diatron? mass of diatron is 2 ಅಂತಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2u ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. ಇದು 1u, ಇದು 2u ಇಂಟು k. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಯು ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್, 1 divided by ರೂಟ್ 2, 1 divided by ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the radius ratio of proton particle and diatron particle is 1:√2. 1:√2. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದೇ ತರ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಟಮ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಎನರ್ಜಿ ಬದಲು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಇ ವಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ.
Okay. Next problem. Okay. So read the problem once. A charged particle is moving in a magnetic field of strength B perpendicular to the direction of. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ತಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. If q and m denote the charge and mass, the rotation of the particle, sorry, the frequency of the particle. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಬಿ ಬೈ 2πm ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 2πm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ಗೆ? ಎಂ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ. ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು? 2πm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ. ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯೂ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2πm. Okay. So see the problem. A and B are the two infinitely long straight parallel conductors. A ಮತ್ತೆ B. C is another straight conductor of length, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. A and B. It is kept between A ಮತ್ತೆ B ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. Then the force experienced by C. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೇ ಫೀಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಫೀಲ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಕಡೆನಾರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆನಾರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ರೈಟ್. ಫೋರ್ಸ್ is equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi, the separating distance between the parallel conductors, into length. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಅವಾಗ ಈ ಸಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4 pi into 10⁻⁻⁷. What is I1? That is 2. What is I2? That is 3. Divided by 2 pi into separating distance between them is 5 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 into 10⁻⁻² into length of conductor. ಎಲ್ಲದು ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 1 meter ಇದೆ. Length is 1 meter. Right. So what is this? Pi gets cancels out. Right. 4 2s are 2 1s are 2 2s are 2 2s are 4, 4 3s are 12. 12 into 10⁻⁻⁷ divided by ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 5 into 10⁻⁻². So this is 12 divided by 5. 12 divided by 5, 10⁻⁻² ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ +2 ಆಗುತ್ತೆ. -7 + 2, that is -5. Okay. 2 into 3. Okay. 2 1s are 2 2s are 2 2s are 4, 4 3s are 12 by 5. Okay. What is 12 by 5? So this is
2.5 into 10 to the power of minus 5 newtons. That is the force between A and C. 2.5 into 10 power minus 5 newton. Next, C ಮತ್ತೆ B ಮಧ್ಯೆ force ಎಷ್ಟಿದೆ? Force between C and B, that will be equal to 4 pi into 10 power minus 7 mu naught. Next, I1, I2. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. Into I2 ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ. Into length 1 meter divided by 2 pi. The distance between them is 8 centimeter. 8 into 10 to the power of minus 2. So again, calculation simplify ಮಾಡಿ. So this is 2 ones are 2 twos are 2 threes are 6, 6 fours are 24 divided by 8 into 10 power minus 2 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ plus 2 ಆಗುತ್ತೆ, plus 2 minus 4, 7 minus 5. So this is 8 threes are. So this becomes 3 into 10 to the power of minus 5 newtons. So F AC ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 2.5 ಬಂತು. ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 3 ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು 2.4 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 5 2s are 10, 2 5 4s are, this is 2.4. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 3 into 10 power minus 5 ಇದೆ. ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 10 power 5 10 power minus 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ. ಯಾಕೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಎಫ್ ಸಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎ ಸಿ, that will be equal to 2.4 ಇದೆ, 3 minus 2.4, that is 0.6 into common power 10 power minus 5 newton. So 0.6 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ. ಪವರ್ ಏನಿದೆ? 10 power minus 5 10 power minus 5 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.6 into 10 power minus 5 newton. So this is the problem based on the concept force between two current carrying parallel conductors. Okay. So next problem, a certain current is passing through the galvanometer. Galvanometer current produces a deflection of 100 divisions when a shunt resistance of an ohm, ಅಂದ್ರೆ 1 ohm is connected. The deflection is reduces to 1 division. The galvanometer resistance ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನಿಷಿಯಲಿ produces a deflection. Current given in terms of deflections. So that is equal to I, because theta is directly proportional to I. Therefore, theta is equal to 100. That is nothing but current moving in the galvanometer, right? When a shunt of 1 ohm is connected, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಗೆ 1 ohm ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ohm. ಓಕೆ. The deflection reduces to 1 division. ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಜಿ. ಓಕೆ. ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಿ? ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. S is equal to Ig into G divided by I minus Ig. So S value ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? S value 1 ohm. 1 ohm that is equal to Ig ಎಷ್ಟಿದೆ? Ig is equal to 1 into G ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ divided by I minus Ig. I ಎಷ್ಟಿದೆ? 100. 100 minus Ig ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. So 100 minus 1, that is 99. Therefore that implies 1 is equal to G by 99. Or G is equal to 99 ohms. 99 ohms. G is 99 ohms. Option number 4. So this is the concept based on the
conversion of galvanometer into ammeter. Okay. So next problem, the magnetic field at the center of circular current carrying conductor of radius r is BC. Okay, the magnetic field on its axis at a distance r from the center is BA. So read the lines. Center, magnetic field at the center of circular current carrying current radius is BC. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ BC ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ r ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದೆಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ BC ಅಂಡ್ BA. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ BA ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ BC ಇದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ BC is to BA, the ratio of magnetic field at the center and magnetic field at the axis, right? ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ, ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, BA ಇದೆ. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ BC ಟು BA, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ BC ಟು BA, BC ಟು BA. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, mu naught I divided by mu naught by 4 pi into 2 pi I r square divided by r square plus x square whole to the power of 3/2. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ BC ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught I divided by 2r. ಆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 plus x square divided by r square whole to the power of 3/2. This is the relation between magnetic field at the center to the magnetic field at the axis. ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 plus x square divided by r square whole to the power of 3/2. r ಅಂದ್ರೇನು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. x ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, BC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ BA ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 plus x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀರಿ, r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ರೇಡಿಯಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ r ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2. r square cancel, 1 plus 1 that is equal to 2 to the power of 3/2. What is 2 to the power of 3/2? 2 to the power of 3/2 ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 2 to the power of 1/2 ಅಂದ್ರೆ root 2 whole to the power of 3, that is BC to BA. So root 2 whole to the power of 3/2, 3 that is nothing but 2 to the power of 3/2. So ಈಗ ರೇಷಿಯೋ BC to BA ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, root 2 whole to the power of 3. root 2 whole to the power of 3 ಅಂದ್ರೆ root 2 into root 2 into root 2. root 2 into root 2 is 2 into root 2. So ಇವೆರಡರ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 2√2. So therefore it is 2√2. BC that will be equal to 2√2 times that of BA. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 2√2 ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 2√2, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2√2 is to 1. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. 2√2 is to 1. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, 1 plus x square divided by r square. ಅವನು ಹೇಳಿರೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ BA ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು r.
Okay. Current flowing in a conductor shaped as shown in the figure. The radius of curved part is r and the length of straight portion is very large. The value of magnetic field at the center O will be. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay. Current flowing in this like this. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ತರದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಆರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಕಿಗೆ ಸಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಣ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆರ್ಕ್ಡ್ ವೈರ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಕ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಡಿಇ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆರ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ1 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಈ ಆರ್ಕ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವೈರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ಅದೆಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿ3 ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ರೈಟ್. ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ವೈರ್ ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು, ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0 ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್, total magnetic field at the center is B due to 1, B due to 2 and 3. Okay. So ಈಗ ಒಂದಂತೂ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 0 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆರ್ಕ್. ಈ ಆರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಇರೋದೇ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋಣ. ಸೊ ಆರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 3π/2. ಆಂಗಲ್ ಕವರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 3/2. ಸೊ ಈ ತರ ಆರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನದು, magnetic field due to arc that is equal to mu naught I divided by 4πr into theta. 4πr into theta, where r is the radius of the arc. So ಈಗ this is equal to mu naught I divided by 4πr into theta. Theta ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, 3π divided by 2. So this is magnetic field due to the arc B2. Right. ಆರ್ಕ್ ಇಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, B2. therefore B2 is equal to mu naught I divided by 4πr into 3π/2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 0 ಆಯ್ತು, B1 0 ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. B1 0 ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. B2 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, mu naught I divided by 4πr ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3π/2, ದಟ್ ಇಸ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೊನೆಯದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿ.
ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ಅವಾಗ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ. Therefore, the magnetic field due to the third portion that will be is equal to mu naught I divided by 4 pi r into sin alpha plus sin beta ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಬೀಟಾ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ 0, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ mu naught I divided by 4 pi r into 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ mu naught I divided by 4 pi r. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, mu naught I by 4 pi into 3 pi by 2 ಬಂತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, mu naught I by 4 pi r. ಈಗ B1 plus B2 plus B3 ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B1 is 0 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. B2 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, mu naught I divided by 4 pi r into 3 pi by 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ mu naught I by 4 pi r, mu naught I divided by 4 pi r. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ, mu naught I divided by 4 pi r ಎರಡು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ mu naught I divided by 4 pi r into 3 pi by 2 plus 1. So the total magnetic field ಎಷ್ಟು ಬಂತು, mu naught I by 4 pi r 3 pi by 2 plus 1. So that is the total magnetic field due to 3 portions at the center of the coil. Okay, so it's time up. So ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಧಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು, ಬರೀ 12 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.